गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचोदेव नमस्तुते। दर्शक बंधु, आज टिके आलोचना करे मनर खोला कथा। मो निज अनुभूति मु बसी पढ़ुली श्रीमद भगवत गीतार सरल गीता गीता अभ्यास गोरखपुर। जितेबाला मनटी भल न लगे सेतबेले किसी बसी पढ़िया मत भल लगे। मो निज मतामत जे बेले बेले मन भितर भावना आसे केते पढ़ी। स्वाभाविक कथा मो मन आसो आपण मन से भाव आसो पढ़ले ही जाना पड़ो। कहीं आमको गुरुजन लोक गुरुजन माने कहिसेंती कौन ना बुझ न बुझ पढ़ुथबो गीता रुच न रुच खाऊथबो पिता। मु से कथाटाको मध्य मोर गुरुश्री पाद पद्म तले प्रणाम जनाऊँगी। 1995 मसीह दिगंबर परिडे मोर गुरुजी मत छोटिया गीता बोटे देइथिले। मुझे पठन करिया परे बाबूरे गोटे कथा मन रखिथु निरंजन, सदा से गीता पढ़ुथु। मुझे से अभ्यास टी जारी रखी एवं पढ़ी चली। जो 4टी वेद, 6 शास्त्र, 108 संहिता, 18 पुराण, श्रीमद भगवत गीता, रामायण, से नृसिंह पुराण इत्यादि इत्यादि जिते पार ग्रंथ आम पढ़ा द्वारा आमर बुद्धि विवेक ज्ञानर विकसित होता है। ये सबुजाक ग्रंथ मध्य सबुठु भारी एवं गरियान ग्रंथ हूँ श्रीमद भगवत गीता। मो पास बड़ गीताटे पढ़ी थुआई कि चटी गीताटे पढ़ुली। कहबार तात्पर्य यह गीता बा भागवत पढ़ा द्वारा कौन आम मुखस्थ कले केते गुड़े अभ्यास करला केते श्लोक मुखस्थ हो बाटे घाटे तुठे देखिए किसी कहवा द्वारा समाज आमको भाव जन उच्च मान ज्ञानी बा गुणीन्द्र बा बुद्धि बा विवेकी बा संस्कार। किंतु आम खाली गीता भागवत खाली पढ़ा सामाजिक दृष्टिकोण खाली कहवा किंतु निजे संस्कारित हो पारवा नहीं। कौन मु प्रतिदैनिक गीता पढ़ुथी भागवत पढ़ुथी किंतु यार नित्य नैमित कर्म मो ओतप्रोत भाव जड़ित नी खाली पढ़ुथी। ये गोटे कथा मन पड़े संत कबीर कहते पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई याकू कहते संत कबीर गोसाई। कौन पढ़ते पढ़ते धोती? मो जेजे भी पढ़ुले, मो बापा भी पढ़ले, मु पढ़ली, मो पर आउ जे से पढ़े एम खाली पढ़ुथे किंतु अनुप्राणित केते जन हेले मुख्य केंद्र बिंदु गीता शास्त्र भागवत शास्त्र खाली पढ़ा एवं ताकू बाटे घाटे तुठे देखी कहवा द्वारा आम वक्तव्य माने वक्ता हवा कि ना ना पालन करवा आउ खाली तारे तर्क करवानी। जी जो मन गढ़ा अनुजाई जी जहाँ चाहिला ताहा कहला जे जहाँ मन को चाहिए जे पक्षी उड़े जेते दूर सी जाने तहिर विचार। मो भाव को चाहिए मुझे पढ़ी जी अध्ययन कर सी अनुजाई कहली मु भाविली मु गोटे तत्वदर्शी। नाना मुनि नाना मत यदि आम या व्याख्या करवा बहुत व्यक्ति माने गुणीजन माने भागवत क्या कहती ना भागवत भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व आउ पंजे कहती भारे भाव माने गरे गमिब बरे बसिब तरे तरिब। यही भाव बहुत माने खाली तर्क खाली कर चलती। श्रीमद भगवत गीता क्या कहती ना गीता ला गूढ़ तत्व पर आधारित गीता केते श्लोक ना 700 श्लोक 18 अध्याय 18 पर्ग 18 भाग 18 जोग। आम यही खाली खाली तत्व रहिले मु भी बेले बेले बस भावे हाँ 700 श्लोक 18 अध्याय जे श्रीमद भगवत गीताटी भगवान क्यों समय कहले ना युद्ध क्षेत्र समय कहीं कहले ना तांकर परम प्रिय सखा बा बंधु सी धर्म कार्य विचुक्ति हो तेणु सी कौन शांत मन कही आपड़ निजे अनुभव करना आपण को आपण सांग बहुत विपद पड़ी आपण साहाय्य करा साहाय्य करी परिशेष कहना ये काम करने पड़ो सी जदि आपण कथाटी प्रत्याख्यान कर मन भितर क्रोध भाव भी जागृत हो। तेणु कृष्ण अर्जुन को सही भाव कही
ତାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରୁଚିମୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ବ୍ୟାସଦେବ ଲିଖିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ 700 ଶ୍ଲୋକ, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଣୁଥିଲି 700 ଶ୍ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେ ସବୁ ଯାକ ଶ୍ଲୋକ ତ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଅଛି, ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଛି। ଏଇଭଳି ସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ 700 ଶ୍ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ। ୟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ପଢିବା କିନ୍ତୁ ୟାର କର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, କି କର୍ମରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବାନି, ଖାଲି ପଢିବା କହିବା, ଲାଭ କିଛି ହବନି। କାହିଁକି? ଧରାଯାଉ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଯିବ, ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲା କଣ ନା ପଣସ ଗୋଟେ, ନଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼େ, କଦଳୀ ଏତିକି, ଆମ୍ବ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଧରିକି ବସିକି ପଢିଲେ ହବ କି? ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଟି ଠିକ ସେଇଭଳି ଏକ ସୂଚନା। ସେ 700 ଶ୍ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ବୁଝଉଥିଲେ, ବୁଝେଇ ଯଦି 235 କି 250 ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ସମର୍ପଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏତେ ବାଟ ବୁଝେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବୁଝେଇବା ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି 700 ଶ୍ଲୋକର ବୁଝେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ତାହେଲେ 18 ଦିନ କଣ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, 18 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସାରିପାରିବେନି। ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଲେପୁର ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ 18 ଦିନ ଭିତରେ ପଢି ବି ହବନି। ଭଗବାନ କେତେ ଗୁଡେ ମହତ୍ଵ ନେଇ ମାନେ ସୂଚନା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ ସୁଢଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅବତାର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ତାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଏବଂ ପଢିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ତର୍କ କରୁଥିବା, ଇଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା, 700 ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି ହେଲା, 18, 1, 8, 9 ନବଦା ଭକ୍ତି ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଇଏ ତର୍କରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୋର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କାହିଁ ମିଛ କହିବି। ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥିଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଟି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବଧାରା ଆସିଲା। ତେଣୁ ମନ ଖୋଲା କଥା ପାଇଁ କିଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ମୋ ବାପା ତ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଢିବି, ସେଠି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କର୍ମ କଲେ ତାକୁ ପୀଡା ହବ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି? ଧରାଯାଉ ସତ୍ୟରେ ତପି, ତେତିଆରେ କପି, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀ, କଳିରେ ଜପି। ଏକଥା ଆପଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧିକା କାହିଁ କହିବି। ଜପତେ ଜପତେ ସିଦ୍ଧି ହୋ ଯାତା ହେ। କଣ ଜପି ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରିବା। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର 3 ବେଦରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାକୁ ସହର୍ଷ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଚୈତନ୍ୟର ଅବତାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଅବତାର, ଭକ୍ତି ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ପୁରୁଷ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ। ନଦିଆ ନବେଦୀପୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ କଣ ନା, ଭାକୁର ମାଛ କା ଝୋଲ ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ, ଯୁବା ନାରୀ କୋଲ ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ। ୟାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ଆଜିର ସମାଜରେ ତ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣ, ଏକାଗ୍ରତା, ସମାଧି ୟାକୁ କରିବ କିଏ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବ କିଏ? ଏତେ ପାଲା କରିବ କିଏ ସେ? ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଚେତନା ପୁରୁଷ ଟିକେ ନାକୁ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ବା ଝଲକ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ନଦିଆ ନବେଦୀପୁର କହିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା। ପରମଙ୍କ ପ୍ରେମମୟର 3ଟି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହରିରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ତାକୁ ସ୍ୱର ସାହିତ୍ୟରେ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରରେ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜପିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବସିତୁ ଭଜରେ ମନ, କହି କହି ତୁଣ୍ଡ ଥକା ଭଜି ବାତ ଅକାରଣ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଲେ ଗାନ ବୃଥାରେ କଟିବ ଦିନ।
ରାମ ରାମ କହିଲେ ତରି ଯିବ କିଏ ସମନ। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନା ପାଣି ପାଣି କଲେ ହୁରି ପାଣି କି ପଡିବ ଝରି। ମରିବି ମରିବି ବୋଇଲେ ମରଣ କି ହେବ ଭଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କୁହେ ମୁଁ କହୁନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ବୈକୁଣ୍ଠେ ନ ମିଳନ୍ତା ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯଦି ଜପ ତପରେ ଆମେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ଲଟିଂ ଏଇସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିକ୍ରି ହବ। ତାହେଲେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପଟା ମିଥ୍ୟା, ଗୀତା ପଢିବା ମିଥ୍ୟା, ଭାଗବତ ପଢିବା ମିଥ୍ୟା? ନା, ୟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆମେ ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୃହରେ ରହିଣ ପାର୍ଥ ବିହିତ ବହିତ କର୍ମ କରି ସେଇ କର୍ମଟି ପାର୍ଥ କେହି ନୁହଁଟି ସରି। ତା ଅର୍ଥ ଘରେ ରହିବା, ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନହେଲେ ଖାଲି ପଢୁଥିବା ଦେଖିଲ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ରାଗିକି କହୁଥିବି ଟିକେ ପାଦରେ ହାତ ଦଉନଥିବି, ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିବି, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ ନତମସ୍ତକ କରୁଥିବି। ମୁଁ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ କମ ଦିନକୁ 3 ବେଳା ଗୀତା ପଢୁଛି, ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି? ଇଏ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ମୁଁ ଡିମିଡିମା ପୋତୁଥିବି, ଦେଖିଲ ଭିତରେ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାରୀ ଥିଲି। ନମ୍ରତି ହବା ଦରକାର। ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ କଣ ନା ଯେ ଗଛଟି ଫଳ ଧରିଯାଏ, ଗୁଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ନମ୍ରତି ଗୁଣା ଜନା ନମ୍ରତି ଫଳନା ବୃକ୍ଷା ଶୁଷ୍କ କାଠ ଚ ମୃକ୍ଷ ଚ ନଚ ନମ୍ରତି। ଖାଲି ଡେଲି ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ବୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାଗବତ ପଢିବାରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ବେଳା ଗୀତା ପଢୁଥିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ କିଛି ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ସେଭଳି ଗୀତା ପଢିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନ୍ୟ। ଡେଲି ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉଥିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟି କପଟତା ଥବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ପରର ନଟ ପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରନ୍ତି କପଟେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଶରୀର କଣ କର୍ମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷଣ ରଖନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଜାଣିଲା ବାଲା ଜଣିଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନାଦି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନାକାର ମହାଶୂନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦରିଦ୍ର ଗଞ୍ଜନ ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ବୋଲି କହୁଛେ, ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛେ। ସେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ବାସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଂ ସର୍ବଭୂତାନଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଅନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଁ କଣ ବା ଜାଣିଛି କହିବି, ମୋ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଭୂତ କହିଲେ 5, ଜଳ ପବନ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ। ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହିଲା, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଲି, ଧୂପ ଦେଲି, ଲିମ୍ବ ଗଛ କାଟିଦେବୁ ତାକୁ ଟିକେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲାନି, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲାନି, ସହନଶୀଳତା ଆସିଲାନି, ନମ୍ରତା ଆସିଲାନି। ଆଉ ଡେଲି ବସି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସେ ଜପରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୋହାଇ ଦେଇ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବତ ଗୀତା ନ ପଢିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମନଟି ରହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିଡିଓ ମାନେ ଫେସବୁକରେ। ଏ ଲାଭ କଣ ହବ ନା, ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶି ପାଇଲିନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ତୃପ୍ତି ମିଳେ। କିଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମୀୟତା ରୂପକ ରାନ୍ଧନ କରିଥିବେ ସେଦିନ ସେ ଭାତ ଡାଲି ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ, ତୃପ୍ତି ଅଲଗା ରହିବ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଚାଉଳ ହେଲା ଅଲଗା ଡାଲି? ନା 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 ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ପିକନିକରେ କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ, ମନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ନେଇ ସେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ କହନ୍ତିନି ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି, ବେଲସଠି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ କଣ ଲାଗିଲା? ନା ଘରେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିନବଦ୍ଧ କର୍ମଟି କଲେ, ସେଥିରେ ସରସତା ରହିଲାନି, ନିରସତା ରହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲାନି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ, ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ, ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ବିକ୍ରି ହଉନି, ମୁଁ ଡବାଟେ କିଣି ଆଣିବି ଘରେ ରଖିଦେବି। ଖାଲି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା, ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ କି ନମ୍ରତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମୋ ବେକ ପୁରା ଏଇଭଳି ରହିବ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଡେ ପୁଣି କହୁଛେ କଣ ନା, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ।
ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଭଲ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଳିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଯାଉ, 5 ଲକ୍ଷର ଛାତ ପଡ଼ିବ, 50 ଟଙ୍କାର ଦୀପ ଜାଳିଛି। 5 ଟଙ୍କାର ଦୀପ ଜାଳି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ପାସ୍, ଚାକିରିଟା କରିଦିଅନ୍ତିନି। ଖାଲି ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ପୁଣି କହୁଛ ଅନ୍ତରଯାମୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାନି, ଭଲ ପାଇବା ଦେବାନି, ଛଳନା କରିବା। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ପରର ନଟ ପଟେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପର ଭାବିଦେଲେ, କପଟତା ଆଚରଣ କଲେ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆମେ ତ କପଟତା କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ କାହିଁ? ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଝାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ନେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଲେ ଦେଖିକି ନେବା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାନି। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା କର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଦୀପଟିଏ ନେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହଉ, ଭଗବାନ ଆମ ଦୀପର ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଧୂପ ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମର ପୂଜା ବା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ବାପା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବତା ବି ଖୁସି ହେବେନି। କହିଲେ ଆପଣ ଏଭଳି କିଏ ଅଛି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେବତାଠୁ ବର ପାଇଛି? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନା, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି, ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ। ଆପଣ ନିଜ ବୋଉ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି କୋଉ ଦେବୀ ଖୁସି ହେଇକି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଡାକିବି, ମତେ ବାକ୍ ଦେବି, ମୋ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ମୁଁ ଅନର୍ଗଳ ଗାଇବି? ମିଛ କଥା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ବସେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି? ଦେବା ଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଆପଣ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଦେବୀ ପୂଜନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥା ଯାଇକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଭ କିଛି ହବନି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ମୋ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି। ମୁଁ ଯତ କିଞ୍ଚିତ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ରଜ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଯତ କିଞ୍ଚିତ ମତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁ ଜାତକ ବାସ୍ତୁ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାରେ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ। ପିଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ଘରଟି ଯାହା, ମନ୍ଦିରଟି ସେଇଆ। ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଗୁରୁଜନ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବା ପରିବାର ଯଦି ହସ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଘରଟି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠୁ ଇଏ ବଳୟ ତିଆରି ହବ। ଯିଏ ଇଏ ଘରକୁ ଆସିବ କଣ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ଖାଲି ମାନେ ଛଳନା। କମ ଆନନ୍ଦରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା କଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ସେଠି ରହିବି? ସେଠି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଘରେ। ଘର କୋଉଟା? ଇଏ ବି ଘର, ଇଏ ବି ଘର। ତେଣୁ ମତେ ଏ ଘରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ମୁଁ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କରିବି, ସକାଳୁ ଉଠିବି ଟିକେ ଆସନ କରିବି, ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ରହିବା ପାଇଁ, ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମନ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଠନ କରୁଥିବି ପ୍ରତିଦିନିକ। ଆପଣ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ମୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ପଚାରୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ହେଇଛି, କର୍ମକୁ କରିବ ନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମ, ଏତେ କର୍ମକୁ କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନକ ବ୍ୟବହାର, କର୍ମକୁ ଯିଏ ଠକତି ଅଧାରେ ପଡି ସିଏ ମର। ଏ କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। କର୍ମର କଣ ପରିଭାଷା କରିବା, କି ବ୍ୟାପକତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, এই ବିଷୟରେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଦେଇ ଖାଲି ତର୍କ କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଭାଗବତ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଗୀତା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ବି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, କାରଣ ମୁଁ ବି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂସାରରେ ରହିବା ମାନେ ସର୍ବଦା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାରିତର ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସ୍କାରିତ କଲେ କିଛି ନୁହଁ, ସହନଶୀଳତା, ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ରତା, ଏଇଥିରୁ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଆଜି ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଖୋଲା କଥା ବା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏ କଥାଟି ମୋ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କେତେ ମୁଁ ପଢିବି, ଏମିତି ପଢି ପଢି ମୋ ଜେଜେ ଗଲାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବି ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୋ ପରେ ଯିଏ ଆସିଯିବ। ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କଣ? ନା ଖାଲି ପଢୁଥିବା। ତା ନିର୍ଯାସ କଣ, ତା ସାରସ୍ୱତ୍ଵ କଣ? ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ପଢିବା ପାଇଁ, ପଢନ୍ତୁ, ସେତିକି କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବେ। ନଚେତ ଚକୋଲେଟ ଜରି ନ ଖୋରିକି ପାଟିରେ ପକେଇବା ଅବସ୍ଥା ଯାଏ। ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏସବୁ ପଢିବା ଅବସ୍ଥାଟି ସେଇଆ। ଚକୋଲେଟ ଜରି ଖୋଲିବନି, ପାଟିରେ ପକେଇ ଖାଲି ଚୁଚୁମୁଥିବେ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି। କି ସ୍ୱାଦଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମତେ ଆସି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗୀତା ପଢିବା ପାଇଁ। ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୀତା ମୁଁ ପଢେଇଛି, ପଢଉଛି ମଧ୍ୟ।
समस्त आसती ग्रह शांति उपचार करे मो जीवन मो अनुभूति कहे जे ग्रह शांति उपचार गोटे भय मध्यम ये तो विद्या ताद्वारा लोक गीता पढ़ाए श्रीमद भगवत गीता पढ़ाए बृहस्पति माने नवम सप्तशती चंडी पढ़ाए बृहत लक्ष्मी गज पढ़ाए जार जो ग्रह उपचार तुम साधना करे कहीं ना साधन द्वारा संस्कार हुए षड़ चक्रटी तेजिया न हुए आ खाली ग्रह रत्न बांधवा जंत्र थोईदवा आज्ञा मु बांधि देछि ना 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 पंचभूत तेणु किसी आपण करतु किसी अनुभूति आणतु भगवान तो निजे कहले अर्जुन तू भी कर ना तो से कही तू सब बंद कर मो पाखे चक्र अच्छे मुझे काटिदेवी तू खाली बस कहते कि ना ना तेणु किसी आपण करतु मु मना करनी करने करतु जे श्रद्धा पूर्वक चॉकलेट जरी खोलिले जे स्वाद पाइबे तेणु श्रद्धा थे गीता भागवतर अनुप्राणित से ऊर्जा टी काम दब ना हाथ में ग्लोव्स परी करेन्ट को हाथ मारे कहे कहीं तो करेन्ट लगुनि सी कभरटा काढ़ा पड़ो तेणुक जो मन भितर भावटी अच्छी से कर्तव्य को काटी दिंतु ना बहुत व्यक्ति देखी आज्ञा 12 मासरे 24 एकादशी कौन आउ जोड़े एकादशी भी करुवे कि श्रृंखलित नथिबे डेली पूजा घर भारत दर्शन स्वर्ण मल्लिका स्वर्ण चौपासी धूपकाठी ना मोर भी मन ना घर महकु तो मत फटो उठी पटे सार देखले घर कि महकुच मुझे घर महकिले लाभ कौन हम ये घर महकिवा दरकार ये घर महकिले किसी ना ये घर छाड़ी दिन जा पड़ो तेना ये घर महके ये ब्रह्मांड रे थिबा पिंड भितर परम पुरुष परमात्मा जापर जहाँ भल महकला ये जन्म जो मत उपहार स्वरूप शरीर मिली ये जन्म जो साधना करी व्रत करी उपवास करी एकादशी करी पुनरुपी आर जन्म मत आ शुद्ध परिवेश मिल कहीं तो गोटे जन्मर फल नुह कहीं पुनरुपी मरणम पुनरुपी जन्मम पुनरुपी जननी जठरे शयन मत बारंबार जन्म मरण चक्र भितर या आम बहुत साधु सत मैंने बहुत विद्वान मैंने आज्ञा 84 लक्ष कि 84 जहाँ हूँ आम एगड़ा कहीं गणवा 84 कि 81 कि 82 83 एथुर किसी मिले मत दुर्लभ जन्म मिली ना मु माता पिता गुरुजन ब्राह्मण माने सकाल उठिले प्रणाम करी कि नम्रता केमती दरकार ये रखा दरकार ये 84 से 87 से 85 ये शब्द जाल बांधिले किसी लाभ मिलबनी गुड़े जाल बांधेबी गुड़े पुस्तक खोजी सी सेवाश्रम सी अमक सी लाइब्रेरी पढ़ी कह मुझक जानी ना सी पचार तो मुझे कह काटिक ये कहले कौन तर्क मिल मु कह राम बड़ आपड़ कहे कृष्ण बड़ मोर आम भितर बजिया बजिया आप मो दांत फटेबे मुझे मुह फटेबे आप कटक मु भुवनेश्वर कौ राम आसमी कि कौ कृष्ण आसमी आज्ञा पुणी भाई भाई आप चलते लाभ मत कौन मिले मत कहले कौन ये राम कही राम कहते कि आप मत बड़ बोली कही कहतु मु कृष्ण कहते ना ना तेणु आम केमती श्रृंखलित हाँ राम कहते श्रृंखलित हाँपाई कृष्ण कहते श्रृंखलित हाँपाई संस्कारित हाँपाई आ मार्जित हाँपाई तार आखरिक अर्थटी या माने मो निज अनुभूति मुझे प्रभुर कृपा गुरुंगा जानी आपंकर मतामत कौन आप परिप्रकाश करेंगे।